گندم کا ایک پیمانہ ایک سکے کا. نفرمون 30 پیمانے گندم. اگلا شخص. گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا. 3 سکے؟ 3 سکے؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت. لیکن برائے معبد 3 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم معبد کو دیگر اغنیاء سے ملا رہے ہو. آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت دی جا رہی ہے، البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت. اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ معبد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کرے. آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کردہ ہے؟ ہاں بالکل. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے، نہ کہ آمون کی. آمون تو خود اپنے کہانوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے. آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبرونی. معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی یوزارسیف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا. چلو چلیں. چلو. اگلا شخص. آگے جاؤ. کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ، آگے بڑھو بھائی. جلدی آگے جاؤ نا. تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا. نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں، فرزند ہرددہ. میں تیامینی ہوں، والد کا نام بینگی. تاما، والد کا نام پواتما. یہ نام تو فہرست میں نہیں. آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت. جی ایسا ہی ہے. ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے خدمتگار ہیں. ہم مجبور ہیں. آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں. ہم آپ کو نہیں دے سکتے. دیکھیے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے. آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر رہیں گے. یہ جناب یوزارسیف کی ہدایت ہے. اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے. یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں. اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو. تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی. ٹھہریے، ادھر آئیے. اس بار تو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے. اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوزارسیف کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں، جلدی آئیں. اب لوگوں کا آمون پر
वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? माबद के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ार सीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब युज़ार सीफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और कायनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब युज़ार सीफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं है। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं। आप
उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से बाहर से है, हमसाए ममालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों ममालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे ममालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदम का इंतजाम हो जाए। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मज़ाक़-खेज़ नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदुम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदुम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबदे आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदुम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, माबद की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसिर है। माबद की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदुम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदुम खरीद लाएं। बस गंदुम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। खुदाओं की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है।
میری دعا ہے کہ یوزارسیف اور آخناتون پر خداؤں کے قہر و غضب کی بجلی گرے۔ لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ خبیثو، منہ بند کرو، خرافات بک رہے ہو۔ کاہن، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح آخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو؟ آخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچہ و بازار میں جا کر اس بات کی تشہیر کرو؟ بالکل، جناب آخناتون اور جناب یوزارسیف کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی دین یکتا پرستی کی مخالفت کرے گا وہ قید کر دیا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یوزارسیف کے ان تمام اقدامات کے یہی نتائج ہوں۔ ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے۔ بہت سے لوگوں نے معبد کے باہر اجتماع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہم یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے۔ آخناتون کو ابھی کاہنان معبد کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ کس طاقت کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاس اب تو لشکر تک تو ہے نہیں۔ اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ خداوندگار مصر جناب آخناتون اور جناب یوزارسیف حکیم کے فرمان کے مطابق آج سے مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے۔ لہذا پرستش آمون اور دیگر بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خدا یکتا کی پرستش لازمی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مصر کے لوگوں کا دین یکتا پرستی ہو جائے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر کے لوگوں کے ہزاروں سالہ قدیمی آئین کو تبدیل کرے، لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے۔ آمون اور کاہنوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یعنی میں اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ کر یوزارسیف کے خدا یکتا کی پرستش کرنے لگوں؟ اگر یوزارسیف کا خدا نہ ہوتا تو مردہ میں مصر کو نابود کر دیتا۔ آمون کو چھوڑ کر کیا کیا خدا چھوڑو مجھے، اپنا منہ بند کرو۔ خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو، درود ہو آمون پر، خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو۔ چلو ہمارے ساتھ۔ چھوڑو مجھے، آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ کیا آمون کی پرستش کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن یکتا پرستوں پر زیادتی کرنا جرم ہے۔ چلو ہمارے ساتھ، چلو۔ چھوڑ دو مجھے، چلو چھوڑ دو۔ آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے، نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ خداوندگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے۔ لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جناب آخناتون کا کیا فیصلہ ہے اور کیوں کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ مسلسل منادی کی جا رہی ہے اور یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ علل اعلان یکتا پرستی کی ترویج کر رہے ہیں؟ ہم نے خود کو خول میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے اطراف سے بالکل بے خبر ہے، جبکہ یوزارسیف نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور آخرکار آمون پرستوں کی روح پر کاری ضرب بھی لگائی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا۔ جس وقت آپ کو لاہ عمل بنانا چاہیے تھا نہیں بنایا، جس وقت میں نے کہا تھا کہ یوزارسیف اور آخناتون کو راستے سے ہٹا دے نہیں ہٹایا، اور اب ان سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہر ضروری اقدام جو کرنا چاہیے تھا کیا، البتہ ہر وہ اقدام جس نے یوزارسیف کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، آپ نے صرف بیٹھ کر تماشا کیا ہے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ یوزارسیف اور اس کا خدا بہت قادر و توانا ہے۔ خدا یوزارسیف کا بھی نہیں بلکہ ہم نالائق و ناتواں ہیں۔
क्या पादी आमून खुद को जनाब आँख माहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों ना समझे। जब आँख माहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिल